অপারেশন সিন্দুরের পর থেকে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি করানোর ক্রেডিট দাবি করে আসছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রতিবার তিনি বলেছেন ভারত এবং পাকিস্তান দুই দেশই পরমাণু শক্তিধর, আমি না মধ্যস্থতা করলে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যেত। কিছুতেই দুই দেশ রাজি হচ্ছিল না সংঘর্ষ থামাতে। শেষ পর্যন্ত আমি বলি সংঘর্ষ বিরতি না করলে আমি কারোর সঙ্গে চুক্তি করব না। এরপরই কাজ হয়, দুই দেশ সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়। যদিও ভারত বরাবরই দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ থামানোর বিষয়টা নিয়ে আমেরিকার মধ্যস্থতার বিষয়টা অস্বীকার করেছে। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও একবার দাবি করলেন ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ থামানোর বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি। তবে একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন 7 থেকে 8টি ফাইটার জেট ধ্বংস হয়েছে। যদিও কোন দেশের যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে তা স্পষ্ট করেননি ট্রাম্প। আমেরিকার ফ্লোরিডার সাংবাদিক বৈঠকে এই মন্তব্য করেছেন তিনি বলেন ট্যারিফ কথা বলে। শুধু ভারত পাকিস্তানই নয়, ইজিপ্ট, ইথিওপিয়া, ইসরায়েল, ইরান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান সবকটা দেশের মধ্যে সংঘর্ষ থামাতে কাজ করেছে এই ট্যারিফ। কি বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প শুনব। And all around the world, America is making peace, and we're really making peace through strength because they know they're not going to mess around with us. Nobody's going to mess around with us. You saw what happened. We made a deal with China last week, and we made a deal with Japan last week. We made a deal with Malaysia. They helped us so much. All great economic deals, all great for everybody. In 8 months, I ended 8 wars, including Kosovo and Serbia. The Congo and Rwanda, that was going on for a long time. Pakistan and India. You know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news. But I heard they're going to war. 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down, essentially. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. No way, this has nothing to do. I said, it has everything to do. Your nuclear powers. I'm not trading with you. We're not making any deals with you if you're at war with each other. A day later, I get a call. We made peace. They stopped. I said, thank you, let's trade. Isn't that great? Tariffs did that. You know what? Tariffs. Without tariffs, that would have never happened. Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, and Cambodia and Thailand. All of them were in war, starting war. Some of the wars were 32 years old. One was 38 years old. Amazing. They tried to, President Putin, I spoke to him 2 weeks ago, and he said, on the one, he said, we've been trying to settle that war for 10 years. We weren't able to do it. You got to settle. I got some of these things settled in an hour. No help from the United Nations at all. The only thing I got from them was a blank teleprompter. Remember I went up there, Princess? Ladies and gentlemen, on behalf of the United States of America, President Donald J. Trump, I'm looking at the teleprompters, and I have all my friends, including your family, sitting out there, 158 leaders, some in beautiful silk white robes, others in bad shirts, bad ties, and some in beautiful shirts and ties. But they're all the leaders, 158 leaders. And they're saying, President, and I'm walking up to the President Donald J. Trump, and I'm looking at the teleprompter, stone cold blank. They did it on purpose. And I think I gave my best speech. That's what I was told. But it still wasn't a great feeling. I'm walking up very slowly. You know, I'm 20 feet. I'm trying to walk slowly because I see it's not working. They're dead. They did it on purpose. But it worked out okay. প্রসঙ্গত বলি, গত কয়েক মাস ধরে ট্রাম্প ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষ মীমাংসার জন্য 60 বারেরও বেশি দাবি করেছেন, যার মধ্যে বিভিন্ন সংখ্যক যুদ্ধ বিমান ভূপতিত করা হয়েছে। তবে তিনি বিমানটা কোন দেশের তা নির্দিষ্ট করে বলেননি। প্রথমে ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে 5টা জেট বিমান ভূপতিত করা হয়েছে। কয়েক মাস পরে তিনি সংখ্যাটা সংশোধন করে 7টিতে নিয়ে আসেন। প্রসঙ্গত, ট্রাম্প অক্টোবরে টোকিওতে এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, আপনি যদি ভারত এবং পাকিস্তানের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন তারা এটা করছে। 7টি নতুন সুন্দর বিমান ভূপতিত করা হয়েছে। ভারত স্বীকার করেছে যে তাদের কিছু ক্ষতি হয়েছে, তবে তারা জোর দিয়ে বলেছে যে সংঘর্ষের সময় স্থল এবং আকাশে আমেরিকার তৈরি F-16 এবং চীনা
JF-17 সহ 8 থেকে 10টা পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে। ব্যবসায়িক ফোরামে ট্রাম্প আবারও পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে তার হস্তক্ষেপই ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধ বন্ধ করেছিল। পাকিস্তান ট্রাম্পের ইচ্ছে পূরণের মাধ্যমে তার অহংকারকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। যদিও ভারত আমেরিকান প্রেসিডেন্টের দাবিকে তীব্রভাবে অস্বীকার করেছে। তারা বলেছে যে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে সংঘর্ষ বিরতি হয়েছে দুই দেশের। ট্রাম্প বলেন, আমি বলেছিলাম এটা যুদ্ধ এবং তারা এটা করছে, এবং তারা দুটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। আমি বলেছিলাম তোমরা শান্তিতে সম্মত না হলে আমি তোমাদের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য চুক্তি করব না। দুটো দেশ বলেছিল কোনোভাবেই নয়। আমি বলেছিলাম তোমরা পারমাণবিক শক্তিধর, আমি তোমাদের সঙ্গে বাণিজ্য করছি না। যদি তোমরা একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও তাহলে আমরা তোমাদের সঙ্গে কোনো চুক্তি করছি না। তিনি আরও বলেন, তিনি এও দাবি করেন যে 24 ঘন্টার মধ্যে তিনি ভারত ও পাকিস্তানের কাছ থেকে তাদের যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পর্কে একটা ফোন পেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম ধন্যবাদ, আসুন বাণিজ্য করি। এটা কি দুর্দান্ত নয়? শুল্ক তা করেছে, শুল্ক ছাড়া এটা কখনোই ঘটতো না। তাল কেটেছিল অপারেশন সিন্দুরের পর ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির পরই। ভারত ও পাকিস্তানের মতো দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি তিনিই করিয়েছিলেন বলে দাবি করেছিলেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও ভারত এই দাবি অস্বীকার করে। একবার নয়, বারবার এই দাবি করেছেন ট্রাম্প, কিন্তু প্রত্যেকবারই ট্রাম্পের এই দাবি অস্বীকার করে এসেছে ভারত। সেই থেকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক শীতল হতে শুরু করেছিল। এরপর আমেরিকান নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে রাশিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ তেল কেনা জারি রাখায় যেন আগুনে ঘি ভরে, যার ফলে ভারতীয় পণ্যের ওপর 50% পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। অনিশ্চিত হয়ে পড়ে ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তিও। কিন্তু এসবের মাঝেও আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কে কোনো ভাটা পড়েনি। প্রায় দুজনের মধ্যে ফোনে কথা হয়, দাবি করলেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারলিন লেভিট। সম্প্রতি একটা হোয়াইট হাউসের সাংবাদিক বৈঠকে লেভিটকে প্রশ্ন করা হয়, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক কী অবস্থায় রয়েছে। জবাবে ক্যারলিন লেভিট জানান, আমার মনে হয় আমাদের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ ব্যাপারে খুব ইতিবাচক এবং দৃঢ়। আপনারা জানেন, সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ আগে ওভাল অফিসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছিলেন। কি বলেছেন ক্যারলিন লেভিট, শুনবো। I think he feels very positive and strongly about it. As you know, he recently, a few weeks back, spoke to Prime Minister directly when he celebrated in the Oval Office Diwali with many high-ranking Indian American officials here at the White House. We have a great U.S. ambassador to India in Mr. Sergio Gore, who will represent our country very well. And the president and his trade team continue to be in very serious discussions with India with respect to that topic. So I know the president has great respect for Prime Minister Modi, and they speak pretty frequently. এবার আপনাদের শোনাবো বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল কি বলেছিলেন। कई देशों के साथ एफटीए की बातचीत चल रही है, इसमें ईयू है और तमाम आपने लिए यूएस का नाम लिया, तो यूएस पे किस तरह से बातचीत चल रही है, इसका सभी को अच्छी बातचीत चल रही है, लगातार बातचीत चल रही है। कई संवेदनशील मुद्दे हैं, कई गंभीर मुद्दे हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा समय लगता है। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।